แต่ตรงแต่นั่งการในโลกมศึกษาได้ยังเคยท่าผู้เอามหาชนขมายนั่งมีการรบจูจัดแต่มหาชนในขนมประเทศแต่ในกลางประเทศมีการรบจูจัดอันนัดโซนะอันนัดโซมโนเสเจตตนาเราเวียงมาได้นังโกนมาได้นังโกนขยมก็รวมเพิ่มจัดได้พวกขยมมีมาได้จัดได้ไอ้ขยมก็มันดังแต่ขยมอายหนึ่งชัวมาได้ขยมบานได้หรือเต้บรรดาตัวใบอย่างนาก็ได้สังคมทางสถานเพียบในการรับรู้ก็บรรดาตัวใบบ้านนี้ก็ได้คือมหาชนหาโดยเชียมีนการเพิ่มจัดนะน้องการในการล้างจุดปูลกรรมศึกษารอบท้ายเชียนนโยบายเชิงจักรมาเนี้ยได้ใบยื่นเทียบจมวยนึงเนี่ยจำนวนจักรนั้นก็โลกรรมศึกษาก็โชว์เลยจะเรียงติ๊กใบได้นะเชื่อมนุษย์ดำเนินการจับรอมน้องจำนวนเนี่ยนโยบายใบรูปทมน้องนั่งเมียนไต่ตานโยรอนไรหุ่นซ้ายเมียนโลกซอมแรงซีให้นังเมียนโลกรรมศึกษาเนี่ยจังใบเนี่ยนั่งคือนะบนรัฐพิบาลโลกคนมานายการลางนี่คือเชียนเนี่ยได้ผู้เอานะจังการนโยบายกัมพูชีนั่นคือหยักยอบอ่ะเรานั่นก่อนเอาแต่นะก่อนเอาแต่มีอธิปลนโยบายกัมพูชีในหลายได้ตัวใบเชียโรบอทใหม่นี่จีโรบอทในเนี่ยปตอเวนก็ได้เนี่ยปตอเวนก็ได้เราเป็นนี่จึงเคยทาคณะปราบเมียนในการประชังจมวยนึงคณะปราบจิตชนในใบตะดาวของนายที่คณะปราบจิตชนนั้นก็มันตอนเคยเมียนการบังหายเนื้อไปกับพีบและเมียนสักดานุปลเราขนมการประกูประเจได้พวกมันดังไทยยุทธศาสตร์คณะปราบประชังแบบนาได้บรรพายจะอายเกิดทาประเจนตัวองได้เมียนสักดานุปลแล้ววิจิตรตัวเมียนปัญหานะพวกคณะปราบจิตชนก็ลองเมาส์ยังเคยทาระบายนโยบายสโมกโรกนั่นตอนเจ้าอะไรเต้ไวเกย์กราวไซเวียนโหลดแทะยากระดาอะไรจะดามหลังนี่คือแนวจังนะนำใบได้สามนายนี่คืออายคืออัดมีควอลไปเรื่องทำมาโชว์บายแบบนั้นสำคัญเราจะเชี่ยจังให้ไซเวียนนโยบายกัมพูชีนี่เวียนแต่ใช้ไซเวียนสโมกโรกอะไรนะสโมกโรกอะไรก็มาได้เนี่ยจำนวนไม่ได้จังปโลกนกน้องไซเวียนนโยบายได้มีแหล่งนักสโมกโรกแบบนี้คือเราแต่ศักดิ์ศรีปีไซเวียนนั่งเอาไว้บังฉบับใหญ่แบบนี้แม่เมียนในทางเมียนระดับเพียบโจลของการประกวดได้นะเวียเมียนในได้มันอายตะรุ่ยเต้เวียตะรุ่ยต่างอ้อนั่นอายท่าสไลเลอเปเวลียอายท่าสไลแต่เลอเทคนิคนโยบายบอกเนี่ยจำนวนไม่นะได้ศักดิ์ศรีเมื่อถ้าตาเธอไม่แต่ใบอายบอกจมเพียนโจลตกน้องไซเวียนนี่โดยนะโดยสบัดเพียบนะมันเตาบานเกลุยไปตามเพลานะมันเตาบานเกสำรวจปัญญากันได้ใบนะเลิกได้เนี่ยใจอย่างใครแต่จริงเนี่ยเนี่ยอันนั้นจัมเบอร์ต่างๆนี่แต่ตาเนี่ยนโยบายจำนวนใบนะมีสมัครเพียบกรุบกรอนของน้องกาอายทัวเอานโยบายกัมพูชีเป็นการปลายปลวลปัจจัยตลอดมาการในโลกมศึกษานี่เอาไว้ในขยมจองฉลองบัญจังขยมจองฉลองบัญจังบุญมุมทองนะมุมที่มุ้ยคือฉลองบัญจังเตาเลือมหาชนนะการในโลกมศึกษานี่คือทัวเอามหาชนนั่นคือเมียนนะตุลาเนามโนสัญเจตนานะอันนั้นโซตุใบเชียโลกกรรมสคามันตัวบานแกเท้าท่าสำเร็จชนะชนะได้ก็ได้นะสำเร็จชนะชนะได้ก็ได้จอมหายธรรมโนสัญเจตนาระบบมหาชนนั่นคือมีการนัดโซการในโลกกรรมสคาเคยโลกกรรมสคาแบบนี้เอาไว้ได้ฉลองประจังเติมมหาชนโมเชียนั่นคือบางหายท่าเราเลือสายเวียนนโยบายนี่ขมิ้นมโนสัญเจตนาเต้นะบางหายชบหายท่าขมิ้นมโนสัญเจตนาเต้โลกกรรมสคาทลบโจรวมบอลซอบบองโปรไต่ตามนโยบายคนไซน์โจรวมเตาเชียกันตกไอเตาจะมวยจังนะกันตกไอเตาจะมวยจังก็บรรทัดจงกร้อยสมใบแต่อาณาญาติเอาตอนเปเวลียนะยังเคยท่าเอามาจูบมาได้กบปงแต่ชื่อทงนนั้นเอากวนต้องเชียงมาเมาให้เมียนเนี่ยเมากันใบกันเชิงนะเป็นลิไอท่าเชียชมัมปนตะเนียเกียได้ไปไอสันทันซิเวลนั้นเมาน้องกาเปียนี่แมนกาเปียมาเมอเอาเปลไปเลียเชียงมาเมานั่นใบเอาโลกกรรมสกาบานจูบมาได้ตัวใบอย่างน่ากระดาอย่างหอยหน้ากับโลกกรรมสกาบานจูบมาได้ปันใต้เรื่องนี้ไปชโลมันจังท่าการเพื่อนโยบายน้องไซวินนโยบายกัมพูชีเมียนเต้มโนเจตนาเมียนแต่ปีคือจ้างให้หนึ่งชนิดจ้างให้หนึ่งชนิดแต่ปะเนาะจังให้จิมเมเรียนดอสำคัญนะเหมือนแมนแต่ดอลมหาชนขมายเต้คือแต่ดอลยูวิชนได้เมียนจำนาบรอมน้องไก่กลางในนโยบายพองอันนั้นเรื่องตีบวยเรื่องตีปีเวียบังไฮเตอร์มหาชนขมายได้ถ้าการในโลกกรรมสถานนี่จะการในได้บังไฮถ้าการต่อสู้โดยซ่อนเตวิธีหรือบอลโลกกรรมสถาน
គឺជាការតស៊ូដែលមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទេបញ្ជាក់ច្បាស់លោកកឹមសុខាបាននិយាយជាមួយម្ដាយថានៅពេលដែលរឿងនេះវាចប់ឬក៏គាត់ចង់សម្ដៅទៅលើថាបើសិនជាក្នុងករណីគាត់រួចទោសទណ្ឌណាគាត់នឹងទៅបួសគាត់ទៅរកផ្លូវស្ងប់ហើយគាត់លែងខ្វល់ពីរឿងកិច្ចការងារនយោបាយហើយណានេះគាត់និយាយជាមួយម្ដាយរបស់គាត់គាត់មិនមែននិយាយជាមួយមហាជនទេណាគាត់សន្យាជាមួយម្ដាយរបស់គាត់តែម្ដងណាចឹងហើយបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលលោកកឹមសុខាបានជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាបានជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយអហិង្សាយកមធ្យោបាយសន្តិវិធីបែបនេះវានៅតែវីរភាពទេវាអត់ទទួលបានជោគជ័យទេចឹងហើយវាជាមេរៀនទៅដល់អ្នកនយោបាយផ្សេងដែរទៀតដែរថាតើមធ្យោបាយដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបែបនេះវាអាចប្រើបានដែរទេឬក៏ត្រូវតែរកយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងណាអានឹងមេរៀនទី2ក្នុងករណីលោកកឹមសុខាដែលមានស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមេរៀនមួយទៀតគឺមេរៀនទៅគណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងគណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងគណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកមេរៀនទី1ហ្នឹងគឺបង្ហាញច្បាស់ហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាមិនមែនតែគ្រាន់តែមហាជនទេគឺមេរៀនដែលលោកកឹមសុខាជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅកម្ពុជាឬក៏ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអហិង្សាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចពីគណៈបព្វជិជននេះគឺអត់ជោគជ័យទេបង្ហាញច្បាស់តែម្ដងណាបង្ហាញច្បាស់តែម្ដងទៅអ្នកនយោបាយដែលកំពុងតែចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងការជ្រើសរើសមធ្យោបាយអហិង្សានេះគឺលទ្ធផលចុងក្រោយសូម្បីតែម្ដាយឈឺដង្ហើមចង្រិតចុងក្រោយហ្នឹងសុំគេទៅជួបហ្នឹងក៏លំបាកផងណាក៏លំបាកផងហ្នឹងទី1ទី2មិនមែនមានន័យថាមធ្យោបាយអហិង្សាបែបនេះប្រើមិនជោគជ័យវាអស់ទេវាសំខាន់ថាតើអ្នកដឹកនាំគណៈបព្វប្រឆាំងក្តីអ្នកដែលតស៊ូនៅក្នុងសាវិនយោបាយក្នុងនាមជាអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងណាអាចមានមធ្យោបាយនៅសល់ខ្លះទៀតសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាមធ្យោបាយអហិង្សានេះតាមរយៈលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជាមេរៀនមួយដែលជា fail story ជាករណីមួយដែលបរាជ័យមេរៀនមួយទៀតដែលធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាថ្មីនេះដែរហ្នឹងគឺការព្យាយាមចាក់បំបែកផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចណាការចាក់បំបែកផ្ទៃក្នុងព្រោះអានឹងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃការដួលរលំរបស់ពួកផ្ដាច់ការគឺកម្រមានកម្លាំងខាងក្រៅដែលបំបែកព្រួលរំលំរបបផ្ដាច់ការបានលើកលែងតែប្រទេសមហាអំណាចមកបេះយកដោយក្នុងករណីវេណេស៊ុយឡាអានឹងគឺក្នុងករណីខ្មែរនេះបើឲ្យអាមេរិកមកបេះយកមេដឹកនាំខ្មែរប្រហែលជាមិនអាចធ្វើព្រោះវាអត់មានផលប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកសោះប្រទេសយើងវាតូចពេកវាអត់ដូចអ៊ីរ៉ង់វាអត់ដូចវេណេស៊ុយឡាដែលមានប្រេងណាករណីរឿងម៉ាន់ដេរ៉ូនោះប្រទេសវេណេស៊ុយឡាជាប្រទេសមួយដែលមានស្តុកប្រេងច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងហើយគឺអាមេរិកគឺចាប់អារម្មណ៍ណាស់រឿងផលប្រយោជន៍នោះតែដល់ឡែកកម្ពុជាយើងមិនអាចធ្វើឲ្យណាមេដឹកនាំមហាអំណាចណាមួយមកបេះយកមេដឹកនាំខ្មែរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកម្ពុជាទេណានៅកម្ពុជាទេនៅវាមានតែការធ្វើម៉េចឲ្យវាមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងហើយយើងឃើញនៅកន្លងមកក៏មានមេដឹកនាំគណៈបព្វប្រឆាំងហ្នឹងក៏ព្យាយាមទៅចាក់បំបែកផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនដែរដោយណាធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យសខេងក្រុមលោកសខេងជាមួយនឹងក្រុមលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំណាការអំណាចផ្ដាច់ការរបស់កម្ពុជានេះមានណានៅពេលដែលស្ថានភាពធូរស្បើយមើលទៅហាក់ដូចជាឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានសត្រូវរួមពួកជនផ្ដាច់ការទាំងនេះរួមដៃគ្នាក្នុងការកម្ចាត់សត្រូវរួមចែកផលប្រយោជន៍គ្នាឥឡូវនេះមកដល់ដំណើរការមួយដែលរក្សាជួយថែរក្សាផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយឃើញទេហេតុនេះហើយបានរឿងហ្នឹងហើយបានបញ្ចេញមកកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងណាគឺដើម្បីអីដើម្បីការពារនៅណាទី1ការពារនៅការព្យាយាមចាក់បំបែកផ្ទៃក្នុងពីខាងក្រៅទី2គឺដើម្បីរក្សាអំណាចឲ្យបានបន្តតចំនួនអញ្ចឹងណាបន្តតចំនួនអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីបដ ாய் លោកហ៊ុនម៉ាណែតរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនមានកូនណាមិនមានកូនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងលោកទាបាញ់ឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអីផ្សេងទៀតណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មណាអីចឹងទេប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមិនបានទេណានៅមិនបានទេឥឡូវហ្នឹងវាឃើញអញ្ចឹងវាឃើញយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការចែកតំណែងតកូនហ្នឹងវាជួយការពារការចាប់បំបែកផ្ទៃក្នុងហើយហ្នឹងបន្តរក្សាអំណាចផលប្រយោជន៍នៅក្នុងនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកតស៊ូនៅក្នុងសាវិននយោបាយដើម្បីដណ្ដើមពីអំណាចពីគណៈបព្វជិជនត្រូវតែ
repossess គេហៅ repositioning ការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញយើងទៅមើលគំរូភាពក្រោមចុងក្រោយនេះទៅតែអហិង្សាហ្នឹងក៏ទៅមិនរួចចាក់បំបីភ្នែកក្នុងគេក៏វាមិនបែកណាធ្លាប់ចូលស្រុកចរចាណាកន្លងមកក៏ចុងក្រោយវានៅទៅអាលាយឥឡូវនេះយើងឃើញមានការប្រមូលកម្លាំងមហាជននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការកសាងនៅបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលណារដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហើយនិងសភាក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញតែកំពុងតែដំណើរការទេអត់ទាន់បង្ហាញពីលទ្ធផលអីបានទេណាទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសទាំងសភាក្រៅប្រទេសហ្នឹងសភាក្រៅប្រទេសហ្នឹងកំពុងតែដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើការវាតម្លៃថារដ្ឋាភិបាល$23ជាមួយនឹងសភាក្រៅប្រទេសដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ KMD របស់លោកជំទាវមួយសុខួរហ្នឹងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាយើងមិនទាន់ធ្វើការវាតម្លៃបានទេណាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាករណីលោកកឹមសុខានេះបានរំលឹកយើងថាជាមេរៀនយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់អ្នកតស៊ូនៅក្នុងខ្សែវានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងខ្សែវាននយោបាយមិនមែនខ្សែវានប្រជាធិបតេយ្យសំទោសខ្សែវាននយោបាយនេះយើងឃើញថាវាមានការព្យាយាមច្រើនយុទ្ធសាស្ត្រហើយដែរណាច្រើនយុទ្ធសាស្ត្រហើយដែរណាតាំងពីដូចខ្ញុំលើកឡើងយើងតាំងពីរឿងមជ្ឈបាយអហិង្សាចាក់បំបីផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនចូលស្រុកណាចូលស្រុកដើម្បីចរចាក៏ធ្លាប់ធ្វើហើយលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ធ្វើហើយចុងក្រោយក៏ត្រូវបានបែកចាក់ខ្ចាយទៅវិញអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវនេះយើងឃើញ model ថ្មីមួយទៀតគឺលោកសំរងស៊ីព្រួយផ្ដើមឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហើយនិងសភាក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះកំពុងដំណើរការមិនទាន់ដឹងថាមានលទ្ធផលបែបណាមិនទាន់អាចធ្វើការវាតម្លៃបានប៉ុន្តែវានៅមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅមានមធ្យោបាយច្រើនទៀតដែលអាចនឹងជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យនយោបាយកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកហើយនិងក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនាំគ្នាជួយគិតគ្នាទៅវិភាគទៅធ្វើការវិភាគធ្វើ SWOT analysis ធ្វើ scenario analysis ធ្វើអីចឹងទៅតាមមធ្យោបាយផ្សេងចឹងទៅរកឲ្យឃើញថាតើមានច្រកណាទៀតដើម្បីអាចផ្ដួលរំលំគណៈបព្វជិជនបានណាខ្ញុំប្រើពាក្យផ្ដួលរំលំហ្នឹងគឺវាគ្មានអីខុសទេនៅក្នុងខ្សែវានប្រជាធិបតេយ្យនោះណានៅក្នុងខ្សែវានប្រជាធិបតេយ្យការផ្ដួលរំលំគណៈបកនយោបាយមួយតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌វាជាពាក្យដែលយើងអាចប្រើបានណាបើមិនអញ្ចឹងទេវាមានតែកម្លាំងមហាជនយើងធ្លាប់លើកឡើងហើយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងមហាជនងើបឡើងនេះវាមិនមែនដោយសារតែគណៈបពប្រឆាំងជាអ្នករុញទេគណៈបពប្រឆាំងរងថ្ងៃនេះគ្មានកម្លាំងលុញវាគ្មានកម្លាំងស្អីរុញឲ្យមហាជនងើបបានទេវាមានតែគណៈបពប្រជាជនហ្នឹងឯងបង្កើតអំពើអយុត្តិធម៌ឲ្យតែច្រើនថែមទៀតទៅបង្កើតអំពើពុករលួយឲ្យតែថែមច្រើនទៀតទៅបិទឱកាសយុវជនចំនួនថ្មីកុំឲ្យមានទូនាទីអីណាទុកតចៃកូននៃបន្តចៅអញ្ចឹងទៀតទៅអាហ្នឹងយូរទៅគឺគណៈបព្វជិជនហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលជំរុញឲ្យណាមានចលនាមហាជនងើបឡើងដូចនៅស្រីលង្កាអញ្ចឹងគណៈបព្វប្រឆាំងគ្មានទៅប្រឹងនិយាយអីបន្តិចទេយុវជនងើបហ្មងដោយសារយុវជនមើលឃើញថាបើសិនជាបន្តទុកអញ្ចឹងទេគ្មានអនាគតទេណាតំណែងតួនាទីនយោបាយការដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគេទុកចែកកូនគ្នាអស់ឡើយឥឡូវគេនៅក្នុងប្រទេសស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញច្បាស់ការចែកតំណែងកូនហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេណាគេចាប់ផ្ដើមចែកគ្នាទៅដល់ថ្នាក់ចវាយខេត្តហើយឃើញទេកូនអតីតចវាយខេត្តខ្លះហ្នឹងក៏ខ្លាយទៅជាចវាយខេត្តរងអីហើយហើយចវាយខេត្តរងនោះដល់ហើយ20 30នាក់មួយខេត្តណាមួយខេត្តអញ្ចឹងហើយគេសិតត្រៀមហ្នឹងគេត្រៀមទុកហ្មងព្រោះតំណែងហ្នឹងជាតំណែងដែលអាចរកចំណូលបានមិនមែនជាតំណែងបម្រើជាតិទេនេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងគឺជាការធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺការធ្វើនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ណាទាំងផលប្រយោជន៍លុយកាក់ទាំងផលប្រយោជន៍រ៉ាញ់វត្ថុអីផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងចឹងហើយគេចែកតគ្នាចឹងទៅអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ជាមេរៀនករណីលោកកឹមសុខានេះជាមេរៀនសម្រាប់ពួកគណៈបព្វប្រឆាំងហើយហ្នឹងសម្រាប់យុវជនណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនដែលឃើញស្ថានភាពលោកកឹមសុខានេះសម្រាប់ខ្ញុំយុវជនខ្លះអាចបាក់ស្មារតីណាជាពិសេសឪពុកម្ដាយរបស់យុវជនហ្នឹងហ្មងឪពុកម្ដាយយុវជនហ្នឹងឃើញចេះហ្នឹងមិនបាច់ទេហាមកូនដល់ហើយអូឯងកុំទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងសង្គមនយោបាយស្អីតាមស្រួលហ្នឹងអញឈឺគេមកឲ្យឯងមើលមកជួបមុខអញផងអីចឹងទៅគេចាប់ផ្ដើមមានលេសនៅក្នុងការយកអាករណីលោកកឹមសុខានេះទៅបំភ័យកូនខ្លួនឯងហើយកាលពីឆ្នាំ2023មានការស្រាវជ្រាវមួយគេរកឃើញថាអ្នកដែលជាឧបសគ្គនៅក្នុងការជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យយុវជនមិនអាចចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយហ្នឹងជាតួអង្គមួយដែលសំខាន់ដែលខាត់យុវជនឥឡូវនេះមកឃើញករណីលោកកឹមសុខាបែបនេះទៀតគឺកាន់តែធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយខ្មែរហ្នឹង
bàn lẽ do rừng đấy tấu hàm khoát cồn cháu mà nói thưa cái ca nghe rằng công nhiều bài bản đây trong chưa thay dù chôn khmái chỉ dù chôn đại ai chỉ sẽ bộ Gen Z Gen Z cùng do rừng đấy chỉ rừng bát bát bộ chùm non ôn đấy chỉ chùm non mỗi trong tham mình chùm non chấm ai chỉ riêng hụt pel bản đây chùm non ôn đấy phải chỉ chùm non đại ai bên cặp lạc đồ đại bên cặp lạc đồ trong rừng khâm lư bộ Generation Z tụi bây giờ Generation Z mà chùm non nâng thật nó không chua cái nạp bạc cái nằm nay bằng uốn lôi cả bằng uốn lan cái đó bản đây Generation Z đại mau pi mình nút nặng cần đa chỉ côn nè sọc côn nè sài côn nè chùm nuôi thong mà đa phần praiนะออกกะมาดอลคอมเพล็กซ์โจรวมក្នុងសកម្មភាពសង្គមនយោបាយដើម្បីអីដើម្បីធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការមានមុខមានមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិណាមានទូនាទីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានឱកាសរស់នៅបានថ្លៃថ្នូរដូចគេដូចឯងនឹងនយោបាយប៉ុណ្ណឹងនយោបាយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគណៈបព្វជិជនយុវជនចំនួនថ្មីគណៈបព្វជិជនរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានគោលបំណងអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនគោលបំណងគឺរក្សាអំណាចដែលឲ្យចែកឲ្យទោះវាយអាណាក៏ដោយសម្រាប់អាណាក៏ហ៊ានដែរប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីពួក Generation Z សូមផ្ដាំឲ្យជួយផងជួយធ្វើម៉េចនាំសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅថ្លៃថ្នូរកុំឲ្យទៅណាគេឌីលណាទៅធ្វើខ្ញុំគេឲ្យចង់ពេញពិភពលោកហើយរងហើយដោយសារមិនមែនខ្មែរនឹងអន់ទេទៅធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងក៏គេសរសើរដែរណានៅថៃរងថ្ងៃគេស្ដាយពលករខ្មែរណាប៉ុន្តែដោយសារគេស្អប់អ្នកដឹកនាំខ្មែរឬគេមានចំនួនចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកម្លាំងមហាជនហ្នឹងមិនអាចទទួលយកពលករខ្មែរបានប៉ុន្តែបើនិយាយពីសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការងារណាក៏សរសើរដែរនៅកូរ៉េក៏ដូចគ្នាដែរលើកលែងតែពួកអាក្មេងចង្រៃប្រហែលនេះវាចេះតែបង្កបញ្ហាផឹកស៊ីវាយគ្នាកាងស្រីអាហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺបើរូបភាពពលករកូរ៉េជារួមហ្មងគឺជាពលករដែលធ្វើកិច្ចការងារដោយអត់ធ្មត់តស៊ូណាអត់ខ្ជិលច្អូសដូចជនជាតិដទៃទេប៉ុន្តែយើងឃើញរូបភាពពួកអាក្មេងចង្រៃប្រហែលនេះហ្នឹងយើងឃើញឲ្យវាខូចណាឈ្មោះពលករខ្មែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនមែនមោទនភាពជាមួយនឹងពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការខ្ញុំគេអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងហើយដើម្បីអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររស់នៅជាចវាយគេគឺត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយមិនអាចទៅធ្វើអីមិនបើសិនជាគ្មានអំណាចនយោបាយកុំទៅធ្វើអីនោះធ្វើអីបានទេចាំតែកាពះខ្លួនឯងចង់រស់ណាអាហ្នឹងហើយដែលចង់ដើរផ្ញើសារហ្នឹងទៅយុវជនចំនួន Generation Z ប៉ុន្តែបើចូលជាន់ចំណេញ Generation X ដូចខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរបានអាហ្នឹងវាអូខេដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបនយោបាយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាទាំងអ្នកសារព័ត៌មានណាទាំងអ្នកវិភាគថៃរួមទាំងបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជជែកនៅក្នុងបណ្ដាក្រុមជាមួយនឹងបញ្ញវន្តថៃហ្នឹងយើងឃើញថាវាមានរបបថ្មីមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកអនុทินណារបស់លោកអនុทินហើយយើងឃើញថ្មីនេះក៏ការដោះលែងលោកតាក់ស៊ីនណាដែលជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងនយោបាយថៃហើយរាប់ថាជាដៃគូដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃនឹងមានការរង្គោះរង្គើក៏មានវត្តមានលោកតាក់ស៊ីននៅក្នុងនោះដែរអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាការដោះលែងលោកតាក់ស៊ីននេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនៅក្នុងនយោបាយថៃទេណានៅក្នុងនយោបាយថៃទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិនិយមរបស់លោកអនុทินនៅក្នុងការដណ្ដើមយកអំណាចដើម្បីក្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះរាប់ថាជាការផ្្លាត់ស្នៀតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លួននឹងមានភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងដំណើរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងបទវិភាគនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានចំណុច2ដែលបង្ហាញថាឬក៏មានរឿងធំ2ដែលអាចឈានទៅដល់ការធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកអនុทินទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំថ្មីនេះយើងឃើញថាលោកអនុทินទទួលបានសម្លេងគាំទ្រហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺរឿងមួយដែលអាចឈានទៅដល់ធ្វើឲ្យគេហៅតុលាការធម្មនុញ្ញនៅក្នុងខាងប្រទេសថៃគេហៅតុលាការធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេហៅតុលាការកំពូលចឹងហើយតុលាការធម្មនុញ្ញពេលនេះកំពុងតែទទួលពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនរក្សាការសម្ងាត់ដោយសារគេទៅ scan អា QR code ហើយនឹង barcode ហ្នឹងគេនៅពេលដែលគេ scan ទៅវាឃើញទិន្នន័យរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលគេសន្និដ្ឋានថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពជាឯកជនភាពរបស់
អ្នកបោះឆ្នោតហើយវាមិនរក្សាការសម្ងាត់ដែលវាផ្ទុយណាដែលវាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ថៃនៅក្នុងមាត្រាទី85ដែលចែងថាការបោះឆ្នោតគឺជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយនឹងដោយសម្ងាត់តាមពិតទៅដោយតែច្បាប់បោះឆ្នោតកម្ពុជាដែរទេនៅឈរនៅលើគោលការណ៍ដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយនឹងសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបែរជាមិនសម្ងាត់ណាបែរវាជាមិនសម្ងាត់ដោយសារនៅពេលដែលគេscan QR code ទៅវាទៅឃើញទិន្នន័យរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាអត់មានអីសម្ងាត់ទេអាហ្នឹងរឿងមួយដែលអាចឈានណាដែលអាចឈានទៅដល់ការរំលាយសភាឡើងវិញបើសិនជាក្នុងករណីតុលាការកំពូលរកឃើញថាការបោះឆ្នោតលើកនេះជាការបោះឆ្នោតដែលមិនអាចរក្សាការសម្ងាត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលតុលាការកំពូលឥឡូវនេះតុលាការកំពូលទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងហើយរយៈពេល90ថ្ងៃតុលាការកំពូលនឹងធ្វើការទៅតាមនីតិរបស់ខ្លួនហើយក្នុងដំណាក់កាលនេះប្រហែលជាតុលាការកំពូលកំពុងតែស្វែងរកភស្តុតាងបន្ថែមស្វែងរកភស្តុតាងបន្ថែមដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីតុលាការកំពូលរកឃើញថាណាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតដោយមិនយុត្តិធម៌ដោយមិនសេរីហើយនឹងមិនអាចរក្សាការសម្ងាត់បានទេតុលាការកំពូលអាចមិនទទួលស្គាល់នៅសមាជិកសភាទាំងអស់នោះហើយនៅពេលដែលមិនទទួលស្គាល់នៅការបោះឆ្នោតនិងទទួលស្គាល់នៅគេហៅភាពស្របច្បាប់របស់សមាជិកសភាទាំងអស់នោះគឺសភានឹងអាចត្រូវរំលាយហើយនៅក្នុងករណីសភារំលាយគឺរដ្ឋាភិបាលនៅអត់បានទេរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានរំលាយហើយអាចនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញអានេះជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងរបបនយោបាយមួយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយយើងចាំមើលថាតើវានឹងបត់យ៉ាងម៉េចអានេះករណីទី1ករណីទី2បើសិនជាគេមិនអាចរកឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានយុត្តិធម៌ឬក៏គេតុលាការកំពូលឬក៏តុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ថៃហ្នឹងរកឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងអាចរក្សាការសម្ងាត់បានអញ្ចឹងតុលាការកំពូលនៅតែបន្តណាមិនសម្រេចក្តីរឿងនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលនូទីនបន្តដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតដែលកើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងជារឿងក្តីរបស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សខៅក្រដូងនៅក្នុងភាសាថៃគេហៅតំបន់អភិរក្សខៅក្រដូងហ្នឹងគឺបើយើងបកប្រែមកថាជាភ្នំក្រដូងណាដែលមានដើមបណ្ដឹងហ្នឹងគឺឈ្មោះដែលមានរៀងរកឃើញថាមានរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺដែលជាកូននេវិនឈីតឆោបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសមាជិកមួយឬក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសមាជិកមួយនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់អនុทินហ្នឹងដែលមានកូនស្រីគឺឈ្មោះឆៃឆនុកឈីតឆោបនេះជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការទៅទន្ទ្រានដីអភិរក្សតំបន់ខៅក្រដូងនោះចឹងហើយបើសិនជាតុលាការរកឃើញថាតកូលនេវិនឈីតឆោបឬក៏កូនស្រីនេវិនឈីតឆោបនេះមានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទៅទន្ទ្រានដីអភិរក្សនៅក្នុងតំបន់ខៅក្រដូងដែលជាតំបន់អភិរក្សនោះគឺវាអាចឈានទៅដល់បង្ហាញថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកអនុทิនហ្នឹងគឺបំពេញទៅនឹងគេហៅភិតចរិយាធម៌យ៉ាងរុនแรงយ៉ាងរាយរែងណាក្នុងភាសាថៃគេថាវាខុសវិន័យធ្ងន់ធ្ងរដែលឈានទៅអាចធ្វើឲ្យមានការគេហៅលុបនៅបេក្ខភាពជាសមាជិកសភាបានដោយក្នុងករណីដែលគេកាត់ទោសណាទៅលើសមាជិកសភារបស់គណៈបក move forward អីជាដើមណា move forward អីជាដើមដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាឥឡូវនេះបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលអនុทินសរុបមកវិញណាក្នុងករណីរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអនុทินមិនអាចឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលតុលាការកំពូលឬក៏មិនអាចឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលតុលាការកំពូលទាក់ទងទៅនឹងរឿងការខុសវិន័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនាមជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកអនុทินទេគឺរដ្ឋាភិបាលលោកអនុทินនឹងអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់នៅអំណាចហើយការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃនឹងអាចមានរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំនេះឬក៏ដើមឆ្នាំក្រោយម្ដងទៀតដែរចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំជឿថាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏ទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាអាចកំពុងតែតាមដាននៅកិច្ចការងារហ្នឹងហើយជាទូទៅហ្នឹងគឺនៅពេលដែលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងជាទម្លាប់ណាតាំងពីសម័យវាយគ្នានៅរង្វាន់ព្រះវិហារនៅប្រាសាទព្រះវិហារលើកមុនម៉េះឲ្យតែមានការចំបង្វែររឿងផ្ទៃក្នុងហ្នឹងគឺតែងតែបង្វែរមកព្រំដែនខ្មែរដោយសារអីវាស្រួលធ្វើម៉េចទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនថៃហ្នឹងឲ្យមកចាប់អារម្មណ៍រឿងជាតិនិយមតាមព្រំដែនខ្មែរថៃហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យភ្លេចណាកិច្ចការងារនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនលើកនេះអាចឈានទៅដល់ករណីបែបហ្នឹងទៀតហើយបើសិនជាក្នុងករណីមានការរំលាយសភាណាដកអំណាចរំលាយរដ្ឋាភិបាលលោកអនុทิនចោលខ្ញុំថាករណីនៅក្នុងការផ្ទុះអាវុធលើកទី3ហ្នឹងឬក៏អាច
នឹងឈានទៅដល់ការប៉ះទាំងប្រទេសលើកទី3ហ្នឹងប្រកាសជាកើតឡើងណាប្រកាសជាកើតឡើងបន្ថែមទៀតចឹងហើយយើងឃើញមកដល់ពេលនេះឃើញមានការកម្មរកុសហើយចោតគ្នាទៅវិញទៅមករឿងផ្ទុះអាវុធ20 30 40គ្រាប់50គ្រាប់អីចឹងទៅបាទសំទោសដូច្នេះរឿងព្រំដែនថៃខ្មែរនេះយើងបែងចែកជា2កញ្ចប់ដែលបានលើកឡើងចឹងបងប្អូនកញ្ចប់ទី1រឿង MOU 44ទាក់ទងទៅនឹងការវាស់វែងព្រំដែនទឹកនេះគឺនីតិវិធីចូលទៅដល់ UN Clause ហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងចាប់ដើមពេលណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះតាមរយៈការផ្ដល់យោបល់ពីប្រធានប្រសិទ្ធិហ្នឹងថាគ្មានការចរចាទ្វេភាគីណារវាងថៃកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងព្រំដែនទឹកណាព្រំដែនសមុទ្រទេអានេះខ្ញុំបានលើកឡើងហើយតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតនេះ 100% ដោយសារអីសម្រាប់ខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីយូរហើយថា MOU លេខ44នេះគឺជា MOU ដែលជាឆ្អឹងទៅតឹងកនៃយន្តការអន្តរជាតិណានៃយន្តការអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតណាដែលមានឪពុកជាមេយុទ្ធសាស្ត្រនៅពីខាងក្រោយហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាបង្ហាញចំហថាมันមានការចរចាទ្វេភាគីទាក់ទងនឹងរឿងព្រំដែនសមុទ្រទេចឹងហើយយើងចាំមើលលទ្ធផលថាតើយន្តការអន្តរជាតិតាមរយៈ UN Close នេះណាថាតើនឹងចេញលទ្ធផលបែបណានឹងចេញលទ្ធផលបែបណាសម្រាប់ខ្ញុំថាទោះបីចេញលទ្ធផលបែបណាក៏ដោយក៏កម្ពុជាឬក៏ពលរដ្ឋហ្នឹងទាំងអ្នកតស៊ូនៅក្នុងនយោបាយគណៈបព្វឆាំងឬក៏អ្នកវិភាគសង្គមអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសង្គមហ្នឹងក៏ទទួលយកបានដែរណាបើយើងតាមរយៈយន្តការអន្តរជាតិតាមរយៈតុលាការអន្តរជាតិហើយយើងទទួលយកបានអាហ្នឹងយើងមិនដឹងថាទៅធ្វើម៉េចទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលបែបណានោះយើងទទួលយកបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់នៅបទវិភាគលើកមុននោះយើងឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីមានការវាស់វែងដោយឈរលើគោលការណ៍គេហៅសមភាពណាយើងឃើញថាភាគច្រើននៃតំបន់រ៉ែនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងអាចបានមកកម្ពុជាណាអាចបានមកកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងចាំមើលលទ្ធផលដោយឡែករឿងព្រំដែនគោកខ្ញុំថានៅតែបន្តរប៉េះរប៉ោះណារប៉េះរប៉ោះអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែព្រំដែនគោកនេះវាជាឧបករណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃណាជាទូទៅហ្នឹងឲ្យតែមានបញ្ហាហ្នឹងគឺយកអារឿងហ្នឹងយកមកប្រវោកយកមកដើម្បីជាឧបករណ៍មួយនៅក្នុងការទាញយកប្រជាប្រិយភាពណាទាញយកប្រជាប្រិយភាពដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលទៅថៃមិនបញ្ចប់ណាថៃមិនបញ្ចប់រឿងព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាជាពិសេសព្រំដែនគោកនេះងាយទេហើយទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងករណីដែលថៃនៅតែបន្តកង្ឃ្លៀមគេហៅកង្ឃ្លៀមបញ្ហាព្រំដែននេះជាបញ្ហានយោបាយដើម្បីជាយកប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនមានន័យថាអស់ការទទួលខុសត្រូវនៅឡើយទេណាអាហ្នឹងយើងបានទៅជែកគ្នាច្បាស់ហើយណាយើងបានទៅជែកគ្នាច្បាស់ហើយនៅក្នុងការធ្វើបទវិភាគកន្លងមកថាទី1គឺបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចបង្ហាញទៅមហាជនថាខ្លួនមិនអាចយកទឹកដីដែលត្រូវបាត់បង់ជាង60-70កន្លែងណាបច្ចុប្បន្នទិន្នន័យថ្មីនេះសូម្បីតែអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងក៏គាត់ទទួលស្គាល់ដែរថាជាង60កន្លែងណាតាមអ្វីដែលជាសំណេរឆ្លើយនៅក្នុងបទវិភាគជាសំណេររបស់ខ្ញុំកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅតាក់ទងទៅនឹងរឿងលបាយជាមួយទឹកអញ្ចឹងគាត់ screenshot សំណេររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់យកទៅធ្វើការវិភាគហើយគាត់ក៏បង្ហាញថាក៏មានតួលេខបង្ហាញជាង60កន្លែងដែរអានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចធ្វើមិនដឹងមិនលឺបានទេណាឥឡូវនេះយើងឃើញថាហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមទៅជជែករឿងផ្សេងហើយណានៅក្នុងនៅតែរក្សាយន្តការទ្វេភាគីរក្សាយន្តការស្ងាត់តែមិនស្ងៀមប៉ុន្តែក៏គួរតែមានការបង្ហាញថាតើទឹកដីដែលបាត់បង់នោះត្រូវយកមកដល់របៀបណាហើយបើសិនជាក្នុងករណីនៅតែមិនបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់ទៅឲ្យប្រជាជនបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីបានទឹកដីត្រឡប់មកវិញទេអានេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខមហាជនហើយនឹងចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាណាអត់រួចខ្លួនតាណាទេណាអត់រួចខ្លួនតាណាទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយណាមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទាមទារណាទឹកដីដែលបាត់បង់នៅលើព្រំដែនគោកនៅឡើយទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រស្ងាត់មិនស្ងៀមគឺមានន័យថាមិនតតាំងនៅក្នុងការឈានឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាមរយៈប្រដាប់អាវុធក៏ប៉ុន្តែណាមិនស្ងៀមត្រង់ថានៅតែបន្តប្រើប្រាស់ណាយន្តការទ្វេភាគីដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការជជែកនៅក្នុងកម្រិត GBC ក៏ដោយនៅក្នុងកម្រិត JBC ក៏ដោយចឹងហើយអានេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងអ្នកវិភាគយើងមហាជនណាយើងមិនមានអំណាចរដ្ឋនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើយើងជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្របែបណាទេយើងគ្រាន់តែបានរិះគន់
นะถ้าตาไว้ได้รัฐบาลเชื่อเรื่องโยยุทธศาสตร์งัดมันสกีมนี่วิจิจุมเรือยุทธศาสตร์มวยได้เราการไปเวลีให้หากโดยเชียพองโจลกน้องระบายนโยบายจีนนิยมระบาดไทยนะจีนนิยมระบาดไทยนะเรานี่ยังเคยทายยุนกาในการจุ่มริ่งเอารัฐบาลลูกคนมานายปราบปรายุนการอันตรชีตตามระยะการประดังเตาICJ น้องการในเรื่องปรุงได้นี่ก็มันตัวเคยมีการสไลด์ต่อไปบานตรำเต้าปีรัฐบาลลูกคนมานายได้chẳng hay cả tìm tia còn đâu tập to chẳng tới tam bây giờ cái nạp ba trang tam bây giờ sầm lên mà hai chun tam bây giờ cả vừa thà thì bài rồi bỏ để bị phe xem chẳng xem chẳng được cho man thì chẳng thà để bị phe cái đây cái nạp ba trang cái đấy bàn tại ông piêu niêu bàn tại tìm tia đi của nè để nấu cau sai biến đôi chuyện là bị phe đôi chuyện là sao bỏ miên đôi chuyện mà hai chun đôi chuyện bỏ rót nấu cau bát ấy mình men chuyện là can làm nai rót đi nè nhà để can làm nai rót nó thế đại diện là sầm rạch chất tại chơiยุทธศาสตร์นั้นใบกาปีบนหน้าเพียตึกใดอย่างเคยย้ายท่ารถทัพพิบาลลูกคนมันนั้นคือเชียรถทัพพิบาลได้อาเมียนซึกน้องการสำหรับเจริญยุทธศาสตร์นะตอนใดไล่ยังเคยจะบ้าให้แต่รถทัพพิบาลลูกคนมันนั้นแต่โต้งแต่นั่งเรื่องปรุงรายโกงนี่คือเจริญยุทธศาสตร์งัดมันสกีมยังจำเบอร์ลัตพอลให้ลัตพอลอย่างนาโนเวียเชียการตัวขอเท้าหรือว่ารถทัพพิบาลลูกคนมันนั้นเมื่อเส้นจีน้องการในปลายยุทธศาสตร์นี่ต้องวิจุใจบานแต่ใดมาวิ่งมันสลับอย่างกองกำลังmình sập tiền con tua bàn đây mà với nhau đấy là nó lại từ chỉ bị ra bó còn mình tái bài chỉ mình bàn là vậy mà với việc bạt bằng từ đấy là nó lại từ chỉ chun bọt chia đây nó không cái càng nghiền vô bài phân năng các bọt chia thì nó sai hai chia đấy bên đầu cái bài là bong thế thế nó bài là bong thế thế chẳng hỏi cả sầm rạch chặtพอnày là vô bài sầm rạch chặt khô lại từ chỉ chun bọt chia sầm rạch chặt trâu lại từ chỉ là sai hai chiaอันนั้นคือtrâu từ tua vô thò mà chia nó không cả thường vô bài nó không cả thường vô bài cùng làm paกรมลำป่ายังชมประชอบประเทศนบตีมวยปนังโดยซาระบอบนโยบายในขนมประเทศไทยไปแปะปอนในกัมพูชีโดยเฉพาะชมเรือโยประเทศนบนี่มาลำบากบอมโอนโยเตอร์พิจารณาสำหรับมาไว้ยังเคยท่าไทยอาจมีการปลายปรูนโยบายตีขนมมาดองเตี้ยนะบัดเซนจิตลากากรมปูหรือกตลากาทอมนนพอไทยตัดจากได้แต่เลยเพียบมันมีการสำงัดในขนมการวัชนาก็ลองมาดินะก็ลองมาดิประเทศนบตีปี